اور کاش کہ تم ان کو دیکھتے جب کہ وہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور پاس کے پاس سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تعجب اس شخص پر کہ جو مردوں کو دیکھتا ہے اور موت کو بھلا بیٹھا ہے اور اس موت کی طرف سبقت کرو جس سے بھاگنا بھی چاہو تو وہ تمہیں پا لے گی اور ٹھہر جاؤ گے تو گرفت میں لے لے گی اور تم اسے بھول بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گی اور سائے کی طرح تمام عمر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کی ملاقات کو نہیں جاتے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے اس طرح۔ ہم وہ بھولے بسرے لوگ ہیں جن کا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ باوجود اس کے کہ ہم ایک جگہ جمع ہیں پھر بھی تنہا ہیں۔ باہم رفیق ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے دور۔ زمین نے ہمیں بھیج دیا اور ہمارے بدن کا گوشت کھا لیا اور ہمارا خون چوس لیا۔ بس اب قبر کے گڑھے میں بے حس و حرکت نظروں سے اوجھل پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں مت لے جاؤ، تم لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ رک جاؤ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، تم سے بول رہا ہوں، ٹھہرو، میں زندہ ہوں۔ یہ تو مردوں کی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ذرا آہستہ۔ اے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ تو تفضل حسین کی قبر ہے۔ یہ تو 20 سال پہلے فوت ہوئے تھے۔
بہتر ہوگا ایک نظر اس کی قبر پر ڈالوں. یعنی یہ ابھی تک یہی ہے؟ اور یہ میرا پڑوسی ہے. اس کا تو پیٹ پھٹ چکا ہے، آنتیں باہر نکلی پڑی ہیں، آنکھوں سے کیڑے ٹپک رہے ہیں. یعنی میرا جسم بھی چند روز بعد. لوگوں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ناز پروردہ جسم بوسیدہ ہو گئے. دیکھ رہے ہو کیڑے مکوڑوں نے ان کا گوشت کھا لیا. دیکھ رہے ہو ان کی آنکھیں بجائے سرمے کے خاک سے بھر گئی ہیں. دیکھ رہے ہو وہ زبانیں جو فتنہ و فساد کی باتیں کیا کرتی تھی کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں. دیکھ رہے ہو کس طرح بے بس و لاچار پڑے ہیں، نہ دفاع کے لیے ہاتھ رہے اور نہ ہی آہوزاری کے لیے دل. دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح جیسے میں نہیں دیکھ پایا تھا. موت کی یاد آپ کے دلوں سے مٹ چکی ہے اور اس کی جگہ بے جا خواہشوں نے لے لی ہے، جیسے میں بھی اور کچھ دوسرے بھی. اے خدا کتنی جلدی میری دنیا ختم ہو گئی، جیسے ایک روزہ زندگی ہو. آرام سے مجھے زمین پر رکھے، میں التجا کرتا ہوں. ایک پہلو سے لٹاتے ہیں بائیں جانب، پھر ایک شخص جاتا اور مٹھی بھر خاک میت کے سر کے نیچے ڈال دیتا ہے اور مٹھی بھر خاک اس کے منہ پہ ڈال دیتا ہے. یعنی دیکھا کیا ہم نے دیکھا کہ ناک خاک پر رگڑی گئی، اس قدر غرور تھا اور اب آویلا. وحشت قبر مجھ پہ طاری ہوگی، میری زبان بند ہو جائے گی، جتنا بھی پکاروں. یہاں مجھے منو مٹی تلے تنہا مت چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے. خدا کے لیے رک جائیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں.
سا وحشتناک منظر ہے، کیسی اجنبی جگہ ہے۔ اس موقع پر کہ جب میں روتا ہوں اپنی قبر کی تنگی کے لیے، میں روتا ہوں اپنی قبر کی تنگی کے باعث، دیکھا انسان کو ایک پہلو سے لٹاتے ہیں دائیں جانب، پھر ایک شخص جاتا کتنا بھیانک منظر ہے۔ تیرا خدا کون ہے؟ میرا معبود خدا یکتا و تنہا ہے، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی اور کھلی کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ تیرا پیغمبر کون ہے؟ میرے پیغمبر محمد ابن عبداللہ ہیں۔ اور میرے مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست اور رفیق ہوں۔ میرے دوست؟ اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو اس مصیبت میں میری مدد کرو۔ مجھے افسوس ہے، جتنے دن دنیا میں تم میرے ساتھ تھے اتنے دن یہاں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کروں گا۔ تمہیں خطرناک سفر کرنا ہے، بہت محتاط رہو۔ میں چلتا ہوں لیکن بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ خدا حافظ۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ خدایا میں کیا کروں؟ سوتا ہوا بن جاؤں؟ مجھے سو جانا چاہیے تاکہ وہ سمجھے میں سو رہا ہوں۔ اس کو نیند سے اٹھاؤ، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو لکھو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو لکھو۔ اس کا دل نکالو۔ اس کی زبان نکالو۔ نام اعمال اس کی گردن میں ڈالو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء کھینچو۔ اس کی قبر کو فشار دو تاکہ اس کے اعضاء چور چور ہو جائیں۔ دوست
दोस्त उठो कि तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो गए। मुझे तुम्हारा ज़ादे राह कम दिखाई दे रहा है, लिहाजा तुम्हें चंद जुमे मजीद यहाँ रुकना पड़ेगा। शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कुछ भेज दें। मैं चलता हूं ताकि सुल्तान दीन और दुनिया से तुम्हारे लिए इजाजतनामा तलब करूं। अगर तुम्हारे अजीज और अकारीब की तरफ से कुछ ना आया तो शब जुमा अपने घर वालों के पास जाओ ताकि शायद तुम्हारे लिए खुदा से रहमत और मग़फ़िरत तलब करें। मौला फरमाते जब इंसान की लाश कब्र में उतारी जाएगी, उसके अजीज दोस्त, रिश्तेदार, औलाद, बीवियां सब उसे छोड़ के चले जाएंगे। तब खुदा की आवाज आएगी, मेरे बंदे कहाँ गए तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, जिनकी मोहब्बत में तू घंटों बैठा रहता था और मेरी नमाज का वक्त गुजर जाता था। अभी तक तो कोई खबर नहीं। मेरा ख्याल है मेरे घर वाले मुझे भुला बैठे हैं। मुझे परिंदे की सूरत में अपने घर जाना चाहिए। शायद मेरे घर वाले इस शब जुमा मेरे लिए कुछ भेजें। यहाँ एक भी मुस्तहिक इंसान नहीं है। लगता है इन्हें सिर्फ अपने नाम और नमूद की फिक्र है, मेरी नहीं। मेहमान भी सिर्फ पेट पूजा के लिए आए हैं, क्योंकि याद इमाम हुसैन में एक आंसू का कतरा भी इनकी आंखों से नहीं टपका। मेरा बेटा भी महज इसलिए रो रहा है कि उसका सरपरस्त जो नहीं रहा। कितना पुरदर्द है ये मंजर। मुझे लौट जाना चाहिए। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। ये सेब कहाँ से आए? एक बंदा खुदा यहाँ से गुजर रहा था। जब तुम्हारी कब्र पर पहुंचा तो तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ी, और ये सेब उसी सिले में है जो देख रहे हो। खुदा उस पर रहम करे कि बर वक्त आया है। अब समझा कि दुनिया में हमारे अमाल मरने वालों के लिए किस कदर मुअस्सर और मुश्किल कुशा होते हैं, लेकिन हम दुनिया में उन पर कोई तवज्जो नहीं देते। मेरे दोस्त, एक खबर तुम्हारे लिए है, सुनोगे तो खुशी से फूले नहीं समाओगे। मुझे खबर दी गई है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब की सिफारिश पर और चंद इमामजादे व बुजुर्ग हस्तियां कि जिनके लिए तुम नमाज शब में दुआ किया करते थे या उनके मज़ार पर जाकर फातिहा ख़वानी करते थे, उन्हें मालूम हुआ है कि तुम्हें सफ़र आखिरत दरपेश जिसका सामना सब करते हैं, तो इन हसास लम्हात में चाहते हैं कि वो तुमसे मिलने आए। मेरे खुदा, मैं इस काबिल नहीं था। मैं और ये सादत। दर्दो गम से भरी अपनी रूदाद है, वक्त इमदाद है, दिल की फरियाद है, बोला जाइए दिल की फरियाद है।
سامنے موجود ہیں حضرت عباس علیہ السلام ہیں، اور حبیب ابن مظاہر اور دیگر ہستیاں بھی ہمراہ ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد صرف تمہاری دلداری اور تسلی و تشفی ہے، اور محبین کے لیے ان کی شفاعت و داد رسی آخر وقت پر موقوف ہے۔ وہ تشریف لائے ہیں تاکہ تم ان کی شفاعت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ آگے چل کر تمہیں مزید سخت مراحل سے گزرنا ہے، وہ مراحل جو گناہ گاروں کے لیے اور بھی سخت و روح فرسا ہیں۔ منزلیں قید ہیں، بند ہیں راستے، زخم خوردہ بدن پاؤں میں آبلے، رہبری کے ہے محتاج سب قافلے، میرے کشکول میں آپ کی یاد ہے، آپ کی یاد ہے، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، بولا جائیے دل کی فریاد ہے۔ میرے دوست، خود کو سفر کے لیے آمادہ کرو، تمہیں مزید زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اگرچہ وہ میرے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میں ان کی خیر خواہیوں سے مایوس ہوں، اور اب میرے جانے سے سوائے میرے غم و غصے میں اضافے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں تم سے پہلے چوتھی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہوں، تم بھی میرے بعد چل پڑنا، چوتھی منزل پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ لیکن دوست، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ رہوں۔ دنیا میں یہ 3 سال میں تمہارے ہمراہ نہ تھا، یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے، اب خود سزا کے لیے تیار رہو۔ اے خدا، میری مدد فرما۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، اے کاش کوئی رفیق ہوتا جو اس وقت میرے ساتھ رہتا۔ خدا کا شکر، بالآخر کوئی تو نظر آیا۔ یہی سے اپنا ہی بندہ لگتا ہے، تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، تمہارے گلے سے پانی نیچے نہیں اترنے دوں گا۔ سام علیکم۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جناب تم جاؤ۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جہالت ہے اور میرا کام فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پیاس لگی ہے، یہاں نزدیک میں پانی ہوگا؟ پتہ نہیں۔ تو پھر تمہیں کیا پتا ہے؟ بس اتنا پتا ہے کہ ابتدائی عمر سے ہی سائے کی طرح تمہارے ہمراہ، کبھی تم سے جدا نہیں ہوا تھا، مگر یہ کہ خداوند تمہیں توفیق دیتا کہ مجھ سے جدائی اختیار کر لیتے۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، خدایا مجھ پر رحم فرما۔
किस कदर आहिस्ता चल रहे हो तुम? चलो। अगर रास्ते के दरमियान में चलोगे तो ये सब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि नीचे का रास्ता हमवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहाड़ी पर से जाऊं। तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है। यहाँ नीचे की हवा नासुगवार है, अपनी बुलंदी से अतराफ के मनाजिर भी देख सकते हो। ठीक है, चलो चलें। बदबख्त नहीं जानता था कि इसका ये हाल इसलिए है कि जवानी में बहुत ऊंचा जा रहा था। नहीं जानता कि क्या मुसीबत इस पे छूटने वाली है। मलून, उस बुलंद पहाड़ी की क्या मंजरकशी की थी। काश मैं नीचे ही चलता रहता। जो कोई भी तकब्बुर करता है, खुदा उसे पस्ती में धकेल देता है, और जो भी बरतरी चाहता है, खुदा उसकी नाक को खाके जिल्लत पर रगड़वाता है। तुमने ये सब पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया, लिहाजा तुम बलाओं के हकदार हो। बेहतर है कि नीचे ही से जाएं। दोस्त कहाँ हो? मेरा ये हाल देखो। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता दुनिया से मुनक़ता हो चुका है, तुम्हारा ये हादी तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बदन के सारे जख्म ठीक हो गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रास्ते में तुम पर क्या गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई सख्ती थी भी तो आपको देखकर दूर हो गई, लेकिन कुछ लोग मुझसे पीछे रह गए हैं और उनकी जहालतों ने उन्हें रोके रखा है। हालांकि मेरी जहालत ने मुझे काफ़ी वर्गलाया था, लेकिन मैंने खुदा के फजल से उसकी बातों पर कान नहीं धरे और वो मुझसे पीछे रह गया। इंशाल्लाह अब वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। अफसोस कि वो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और अगली मंजिलों पर शायद हमसे जंग करें। हम बगैर असलहे के उनसे कैसे लड़ेंगे? अगर हमने दुनिया में असला तैयार किया होगा तो यकीनन अगली मंजिलों में हमारे सुपुर्द किए जाएंगे, लेकिन अगर असला तैयार किया हुआ न हो तो फिर मालूम नहीं हम पे क्या आफत गुजरेगी।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो कुछ देर हम आराम कर लें, सुबह सवेरे हमें रवाना होना है। ये मोहब्बत करने वालों का शहर और वो अफराद जो अहले बैत की मोहब्बत में जन्नत के मुस्तहिक करार पाए हैं यहाँ ठहरते हैं। अली की मोहब्बत वो नेकी है कि जिसे कोई भी गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीनन जहालत दोबारा मेरे ताक़ुब में आएगा। मुझे होशियार रहना होगा, कहीं दोबारा उसके फरेब में ना आ जाऊं। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? इस तरफ से जाना है। लौटा, आजा। इस वक्त मेरी आफियत इसकी मुखालफत में पोशीदा है, मैं सीधे रास्ते से जाऊंगा। ये मेरी बातों पर कान क्यों नहीं धरता? लौटा। खुदा की लानत हो तुझ पर, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? आबादी ये चौथी मंजिल मालूम होती है। दोस्त ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे यहीं मिलेगा, मुझे जल्दी करना होगी। मेरा दोस्त कहाँ है? दोस्त? چون سرآمد دولت شب‌های وصل بگذرد دوران هجران نیز هم بگذرد دوران هجران نیز هم. मुझे उम्मीद है कि ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी। खुदा का हर हाल में शुक्रगुजार हूँ। जिन खतरात से गुजरा वो जहालत की वजह से थे, जो दर हकीकत मेरी ही कोताही का नतीजा है। अब तुम्हें देख लिया तो मेरा तमाम गम और गुस्सा बरतरफ हो गया। मेरे दोस्त, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो मजीद सख्त तरीन अजाब का सामना है। तैयार रहो,
जो अक्सर इंसान को हलाकत में डाल देता है। वो चीजें जिनके जरिए तुम अपना दिफा कर सको और इस मरहले से गुजर सको, वो सिर्फ असा और सिपर होगी जो तुम्हारे पास कम है। आज जबकि शब जुमा है, अपने अहले खाना के पास जाओ। मुझे उम्मीद है शायद वो तुम्हारे नाम से कोई सदका और खैरात निकाले और यूं तुम्हारी ज़ादे राह में मजीद इजाफा हो जाए। ए दोस्त, मैं उनसे मायूस हो चुका हूँ, और वजह है क्योंकि वो ज़्यादातर अपने ज़ाती मसाइल में घिरे रहते हैं। बिलखुसूस जिंदा लोग अपने मुर्दों को जल्द भुला देते हैं और उनकी याद मान पड़ जाती है। बहरहाल जरूरी है अभी और इसी वक्त जाओ। आम तौर पर मुर्दे के जाने से उन्हें उसकी याद आती है। उम्मीद है कि खुदाबंद अजीज तुम्हारे जाने को सबब करार दे कि वो तुम्हें याद करें। ठीक है, जाता हूँ। खुदा बख्शे तुम्हारे बाप को, इनकी जिंदगी में बहुत सुकून में थे, कभी भी बच्चे भूखे नहीं सोए। खुदा इन्हें बख्श दे। ये क्या, इनके हालात ऐसे क्यों हैं? मेरी जिंदगी में तो इनकी बड़ी इज्जत थी, तौकीर थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बज़ाहिर इनकी माशी हालत भी अब तक लगती है। मेरा बच्चा किस कदर कमजोर और खस्ता हाल हो चुका है। ऐ खुदा मुझ पर और इन पर रहम फरमा। ये घोड़े कहां से आए? इनमें से एक तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए भेजा है और ये रहमत हक है जो कि घोड़े की सूरत में पहुंचा है। और इन दुश्वार गुजार मंजिलों में पैदल चलने से महफूज रहने के लिए, जो कि बहुत दुश्वार है, बेहतरीन सवारी घोड़ा है। उनके हक में तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई है और आज के बाद से वो लोग आसूदा हाल हो जाएंगे। देखा तुमने तुम्हारा वहां जाना कैसा बाबरकत साबित हुआ। अब तुम तैयार हो जाओ, चलने का वक्त हो गया है। बहुत मोहतात रहना। मुमकिन है किसी भी लम्हे हम सरजमीन अताब में दाखिल हो जाएं। ये वही रास्ता है जिस पर तुम दुनिया में चला करते थे। घोड़े की लगाम को मजबूती से थाम लो और खुदा का नाम लेकर सीधे चलते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते से हट जाओ, फिर मैं तुम्हारी निजात के लिए कुछ न कर सकूंगा और तुम तन्हा रह जाओगे।
सी जगह है? ये गधे और गाय कहां से आए? कौन है? हम उस जमीन से इस जमीन शहवत पर पहुंचे हैं और ये सब शिकम परवर और तन परवर लोग हैं जो अपने माले हलाल से अपने शिकमों को पुर करते थे और सिवाय पेट पूजा के दूसरी फिक्र नहीं थी। इसी वजह से ये गधे गाय और भेड़ की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता वो जो उल्टे हाथ की तरफ खंजीर और रीछ की शक्ल में हैं, वो हैं जो अपनी तन परवरी के सिलसिले में बहुत बेबाक थे और माले हलाल और हराम में अपने और दूसरों के माल में कोई तमीज नहीं रखते थे, इसीलिए सख्त अजाब की जद में हैं। जल्दी करो, यहां से निकलने की कोशिश करें। खुश नसीब हो तुम कि दुनिया में जो ग़िज़ा अपने घर में लाते थे उसमें बहुत मोहताज थे ताकि लुक़्मा हराम शामिल ना हो जाए, और खाना खाते वक्त भी पेट पूजा की फिक्र में नहीं रहा करते थे, लिहाजा बहुत आसानी से इस सरजमीन से गुजर गए। अगर इसके बरक्स होता तो एक तवील अरसा इस ज़मीन शहवत में गुजरना पड़ता। ये लोग ग़ीबत सुनने वाले हैं जिनके मुंह और कानों से अक्सर आग बरसती है। उनसे दूर हो जाओ। इस घाटी में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मोमिनीन का मजाक उड़ाया करते थे और हमेशा ऐब जोई और ताना गोई में मशगूल रहते और चश्मा अबरू की जुम्बिश से इशारेबाजी किया करते थे। ए काश मैं जानता ही नहीं मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत ने फैसला ही कर दिया होता। वाय वाय, मेरा माल मेरे किसी काम न आया। ये पीप हम गुनाहगारों की ग़िज़ा है, हमें इसके अलावा कोई खाना नहीं मिलता। चाहे जितनी भी ये पीप गंदगी व गलाजत खा लें, फिर भी भूखे हैं। वो मेरे खुदा, भूखा हूँ, हाय जल गया। इस औरत ने दुनिया में मसाइल शरई की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। ये अपने बालों को नामहरमों के सामने खुला रखती थी और नामहरमों के लिए अपने जिस्म की तज़ीन व आराइश किया करती थी। खुदा उसकी मग़फ़िरत ना करे कि जिसने लोगों को गुमराह किया और उन्हें खुदा के अजाब में मुब्तला किया। इन्हें जब जब ईज़ा पहुँचती है तो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और दोबारा नई खाल पैदा हो जाती है और नए अजाब में मुब्तला हो जाते हैं और कोई लम्हा करार नहीं पाते हैं। सूदखोरों का अंजाम ये होगा कि रोजाना हजारों बार मरने की आरज़ू करेंगे, लेकिन ना उन्हें मौत मिलेगी कि छुटकारा पाएं और ना ही राहत व आसाइश पाएंगे। ये वो लोग हैं जो मसाइल दीनी से बेइतनाई बरतते थे और वाजिबात के अंजाम दही उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। अपनी नमाजों को ज़ाया करते थे और अहकामात इलाही से सरफ नज़र करते थे। वाय हो उन पर जो खुदा के साथ खसारे का सौदा करते हैं। ऐ काश उनकी माओं ने उन्हें पैदा ही ना किया होता। वो जो सिर्फ अय्याशी के लिए शराब नोशी करते हैं। ऐ काश अपने दोस्तों को यहाँ आकर एक नजर देखते और मुशाहिदा करते कि खुदावंद मुताल ने किस तरह अपना वादा पूरा किया है।
एकदम इतना अंधेरा क्यों हो गया? ये कौन लोग हैं? ये कौन सी सरजमीन है? ये कौन से जानवर हैं? इन्हें देखते ही मारे बदबू के मेरा दिल मतलाया जा रहा है और दम घुटा जा रहा है। मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? मदद! हमारी मदद करो! ये जमीन शहबत है और ये सब जिनाकार हैं। अपने हिसार से बाहर मत निकलना वरना तुम गिरफ्तार हो जाओगे। खुदा रहम करे मेरे अहलो अयाल पर कि जिन्होंने मेरे लिए घोड़ा भेज दिया। ठीक सुना था कि जिस किसी ने भी शादी की उसने अपने निस्फ दीन को बचा लिया और बकाया निस्फ के लिए हमेशा खुदा से डरते रहना चाहिए। بندگی آوردم شرمن گر بگذرد. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں کثرت گناہ کی وجہ سے صراط مستقیم سے خارج ہو گئے ہیں اور اپنے ہی گناہوں اور کثافتوں کی دلدل میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کوئی داد رسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بارہا انہیں تنبیہ کی گئی تھی مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ان کے کان تو زیادتی گناہ کے سبب بہرے ہو گئے تھے اور کچھ نہیں سنتے تھے، حقیقت کو دیکھتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تقدیر ہے اور بدترین صورتحال میں بھی کسی بھی عذاب پر لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں ان پر حجت تمام ہو چکی تھی اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ प्यास के दम निकला जा रहा है दोस्त, क्या करूं? तुमने दुनिया में इस्तग़फ़ार का शरबत कम पहुंचाया था, इसी वजह से तुम मुश्किल से दो चार हुए। घोड़े से उतर जाओ, अब यहाँ घोड़े की जरूरत नहीं है, पैदल चलेंगे। وہ سامنے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ باغ کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ باغات اور بھیڑیں ایک مومن کے ذکر اور تسبیح کرنے کا ثمر ہے، اور اب جب کہ وہ مومن جھوٹ، تہمت اور دیگر لغویات میں مشغول ہو گیا ہے تو اب یہ آگ کی صورت اختیار کر گیا ہے جس نے اس کی خوبیوں کے باغات کو جلا ڈالا ہے۔ اگر ان درختوں کا مالک ایمان محکم رکھتا ہوتا تو ان باغات اور بھیڑوں کو بڑی اہمیت دیتا اور یہ آگ نہ بھیجتا، اور جب وہ یہاں پہنچے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا برا کام کیا ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ وہ حسرت و یاس سے آہیں بھرے گا، لیکن تب حسرت و یاس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم خطروں سے نکل آئے ہو مومن، یہ وادی سلام کی حدود ہے کہ مومنی تمام منزلوں کو طے کرنے کے بعد اس میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ تو خدا کا مومنین سے کیے گئے
وعدوں میں سے بہت چھوٹا سا صلہ ہے، اور تم نے سلطان دین و دنیا سے جو اجازت نامہ حاصل کیا تھا اس کے دکھانے کے بعد تم اس سرزمین وادی السلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سرزمین سوائے سلامتی و پاکیزگی اور امن و امان کے کچھ نہیں۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ دنیا میں بنا دیکھے بہشت کے خریدار رہے۔ اجازت نامہ دکھائیے۔ ای مهربان یا رحیم یا ربی یا رب یا کریم یا رب حق مصطفی یا رب به حرمت آل ابا بالما گذر از جرم ما تو را به جان مرتضی غرق گناه ای خدا غرق گناه ای خدا بالمالگاه ای خدا بلگر به ها ای خدا درد مرا بالمدوا وای 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 خدا دیگر ندارم آبرو اما منو یک آرزو چیه آرزو قلب مرا ده شست و شد تا که شوم پاک از خطا هر واقعم باشه جان علی و آل او ما را ببر دنبال او قلب مرا کن مال او که از او نگردم من جدا یا ربنا اغفر لنا یا ربنا
ای مهربان